हालेलुया। आओ प्रार्थना करते हैं वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब दे खुदा, भाई विलियम, मैरिन ब्रैनम दे खुदा, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ परमेश्वर दे नाल वैर है, तो सच है खुदावंदा, जे कोई संसार दे नाल मित्रचारा रखता है प्रभु यीशु मसीह, तो मेरे महान पिता ओदा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह तेरे विच नहीं है खुदावंदा। ते खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह तू सामर्थी खुदा है प्रभु जी, तू बीमारियां नू खत्म करने वाला खुदा है प्रभु जी, तू परेशानियां नू खत्म करने वाला खुदा है। जो कोई समर्पित हिरदे ना प्रभु जी तेरे चरणों में आंदा है, तेरी हैकल दे विच आंदा है प्रभु यीशु मसीह, तो तू दी सारियां मानगियां बीमारियां नू खत्म करदा है प्रभु जी। लेकिन तेरी शर्तां भी हन खुदावंदा, तेरे कानून अते तेरे नियम भी हन खुदावंदा, ते तेरे नियम ते कानूनां विच जिहड़ा मनुख नहीं चलदा प्रभु जी, तू उसनू कदे पसंद नहीं करदा मेरे लॉर्ड। ते सच खुदावंद जो अमीर मनुख तेरे कोल आया प्रभु यीशु मसीह, ते मेरे महान पिता तू उसनू क्या अपना सब कुछ त्याग दे, लेकिन मेरे महान पिता उसदे कोल बहुत धन दौलत सी खुदावंदा, वो तेरे वचन नू छड़ के चला गया खुदावंदा। अज भी इस तरह है प्रभु यीशु मसीह, लोग तेरे वचनों को छड़ के जा रहे हैं खुदावंदा, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता हाँ प्रभु जी। एक छोटा झुंड है जिदा नाम लाड़ी है, ते खुदावंद तेरी लाड़ी कदे तेरे वचनों को छड़ के नहीं जाती प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता अस दे वचन को खोल खुदावंदा, मेरे महान पिता बोलने वाला कोई मांस अते लहू ना होवे प्रभु जी, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन को ब्लेस करना है खुदावंदा, एक एक दी बोलू को खोलना है प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम नू दिन्ने आ, आमीन हालेलुया। आओ बैठांगे सारे, खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असी सब तो पहला बीमारां दे लई प्रार्थना करनी है। अज वचन को शुरू करन तो पहलों आओ असी बीमारां दे लई प्रार्थना करते सी। भाई मेवा सिंह दे लई प्रार्थना करांगे, भाई मिंटू लई प्रार्थना करांगे, भाई विक्की दे लई प्रार्थना करांगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे अगे बेनती तेरे अगे प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह, जो प्रार्थना दे विषय हन खुदावंदा उन्हां नूं सुण ते कबूल कर। भाई मेवा सिंह नूं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच मैं फ्री घोषित करदा, भाई मिंटू नूं तेरे नाम च फ्री घोषित करदा प्रभु यीशु मसीह, भाई विक्की नूं तेरे नाम च फ्री घोषित करदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता भैन सुखप्रीत दी भूआ नूं तेरे नाम दे विच फ्री घोषित करदा प्रभु जी। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह कोई शैतान दी शक्तियां काम नहीं करनगियां मेरे महान पिता, क्योंकि खुदावन तेरे नाम दे विच इतनी सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह कि वो सारी वैरी दी शक्तियां नूं सारी बीमारियां नूं प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह खत्म कर दिंदा है खुदावंदा, कि तेरे नाम दे विच आग है खुदावंदा। मैं सबना नूं प्रभु यीशु मसीह स्थान विच बैठे होए सब भैन भाइयां नूं सब बच्चियां नूं खुदावंदा तेरे नाम दे विच फ्री घोषित करदा प्रभु जी। दया कर कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम च मंगदे आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ असीं वचन चो पढ़दे हां मरकुस 9:14, मरकुस 9:14 पढ़ांगे। भाई ब्रैनम ने कहा आ जिन्नियां बीमारियां आ सब की आ शैतान वालों। नबी कहंदा जिन्नियां बीमारियां सब शैतान वालों आ, कोई भी बीमारी नहीं है। अज की हुंदा जो लोग बीमार हुंदे आ ते ओह की करदे डॉक्टरां दे कोल जांदे आ, स्कैनिंग करांदे टेस्ट करांदे, लेकिन की हुंदा कई बार कुछ बीमारियां स्कैनां दे विच टेस्टां दे विच नहीं आंदियां। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे जीजो मेरे भैन भाईओ, जो कोई यीशु नाम दी स्कैन करांदा आ, जो प्रभु यीशु मसीह दे हैकल दे विच आके खुदा दा वचन जो किसी मनुख दी स्कैन करता आ, तो की हुंदा सब बीमारियां उजागर होके नाश हो जांदियां हन, क्योंकि नबी कहंदा कोई भी बीमारी नहीं है, सब कुछ दुष्ट आत्मे ने। ते इस करके मसीह लोगों के उपर जो कोई दुख बीमारी आती उन्होंने मानते नहीं आ, क्योंकि असी दुष्ट आत्मियां नहीं मानते ना असी उन्होंने कुछ समझते हैं। तो बीमारियां भी की आ दुष्ट आत्मे ने। जे तुहाडे शरीरां ते अटैक हुंदा आ ये चीज़ां दे तुसी उसनूं एक्सैप्ट नहीं करना भी मैनूं कोई बीमारी आ, कदे भी ये चीज़ों को एक्सैप्ट ना करो, क्योंकि ये सब गंदे कीटाणु आ। जो यीशु मसीह के नाम दे विच डांटिया जाता सब बीमारियां नाश हो जांदियां। शुगर BP HIV कैंसर सब नबी ने क्या गंदे कीटाणु आ, ते इन्हां कीटाणुआं दे विच आत्मा हुंदी आ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੇ ਵਿਜੇ ਪਾਈ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਸਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੋ, ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾੜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਏਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਆਨੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨੇਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਹਟ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਓ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਸਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਲਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ?
ਨਸ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਖ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਆ ਜਮਾਂਤਰੂ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਟਾਣੂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸदैव ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾਦੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰਸੋਲੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਸ਼ੂਗਰਾਂ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਥੇਰੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ? ਆਮੀਨ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ, ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ, ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਭੇਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਆਤਮੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਆਤਮੇ ਆ। ਪਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟੀਵੀ ਹੈ,
ਕੈਂਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਟੀਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਗਿਲਟੀ ਆ। ਫੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਘੇਂਗਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਲਟੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਨਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਲਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਾਣੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੁਰਦਬੀਨਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਟਾਣੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਕੀਟਾਣੂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੈਂਸਰ, ਟੀਬੀ, HIV, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਤਮੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਸਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਖੋਲਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਪ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰਕੁਸ 9:14। ਮਰਕੁਸ 9:14। ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਡਿਠਾ, ਅਤੇ ਝੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਝੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ
ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਗੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੂੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ, CMC ਲੈ ਗਏ, DMC ਲੈ ਗਏ, ਅਪੋਲੋ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਗੂੰਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੂੰਗਾਪਨ, ਬਹਿਰਾਪਨ, ਅੰਨਾਪਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਰੋੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਇਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੱਲਾ ਉਹਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੇਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵਾਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੇ ਗੂੰਗੀ ਬੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ। ਹੁਣ ਗੂੰਗੀ ਬੋੜੀ ਆਤਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਰਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਡਾਂਟਿਆ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਬਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਠਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਆ 10,000 ਦੇ 20,000 ਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ, ਕਰੋ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਲਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਾ ਗਹੇਜੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਹੇਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਗਹੇਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਾ ਗਹੇਜੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ, Facebook 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਹੇਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਕੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਦਾਂ ਆ ਉਦਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੂਕਾ 4:38 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੂਕਾ 4:38 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਲੂਕਾ 4:38 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮਯੂਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਯੂਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਮੂਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਾਉਨ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਵਰ ਚੜਿਆ, ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਵਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਦੋ ਆਤਮੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਵਜੂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰ, ਕੀ ਕਰੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾੜਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਂਗੀ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਵੋ, ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਪਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਆ, ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗ। ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਪੱਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਆ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸ। ਹਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਖਾਲਸ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸ, ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਚਨ। ਮੋਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਾਂਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਠੂਸ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੂਗਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਦੇਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਕਲ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਾਜਾ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਕਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। किसी बीमारी परेशानी तो ना डरो, किसी दुष्टात्मे तो, किसी गलत सोच तो ना डरो। सिर्फ की करना, कुछ नहीं करना, अपने जीवन को समर्पित करना। समर्पित कर दो अपने अपने जीवनों को। देखो खुदाबंद तुहाडे जीवन च कितना काम करदा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦਾਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਪੋਧ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਬਾਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਬਾਲੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ मेरा चप्पू तू बन जा। फिर देखो यीशु मसीह कितना तुहाडी किश्ती पार लवांदा। फिर तुहानू डरन दी लोड़ नहीं। छल 30 किलोमीटर उच्ची होवे, 50 किलोमीटर उच्ची होवे, चाहे जिन्नी मर्जी उच्ची होवे, यीशु मसीह इदां हत्थ करके छल नूं रोक दूंगा। तुहानू पता जो किश्ती 'ਚ यीशु मसीह सीगा ते की होया, ਉਹਦੇ चेले डर गए। यीशु मसीह सुत्ता सीगा किश्ती 'ਚ। लेकिन मैं तुहानू दसां कि खुदा भी कदे सौंदा है? शरीर सो रहा सी, आत्मा जागदा सीगा। यीशु मसीह शरीर 'ਚ ਸੀਗਾ। खुदा कदे सौंदा नहीं आ, ना कदे ऊँघदा आ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਵੇਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਪੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ ਚਲਾਈ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਥੱਕੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਮੰਡ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਕੰਮ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੀ ਆਉਂਦੀ? ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੁੰਘਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਵਚਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਦੀ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਚਲ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।
लेकिन नबी कहता उसको एक वधिया जीवन सीगा, लेकिन खुदा ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਤੀਆਂ ਫੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਠੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆ, ਖਾਲਸ ਬਚਨ ਦੀ ਲਾਠੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਲਸ ਬਚਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ, ਕਹਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਜ ਵਾਜੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ 2 ਟੱਪੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸੂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਦਾ ਆ। ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੀਟਾਣੂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ।